Good afternoon. Okay, so in the first chapter, we have seen what is set. So, set is what? Set is Well-defined collection. Collection of well-defined well-defined object. Very good. objects. Set is a collection of distinct object, or set is collection of well-defined objects. Okay, and we have also see what is the types we can which we can write sets element, right? First is roster form and second is set builder form, right? And then statement. I'll give you statement. How many consonants are there in English alphabet? So what will be its set builder form? B. It will be X is such that X X such is that X is a consonant in the alphabet. very good, Minakshi. X is a consonant in the English alphabet. Okay, and if I ask you to write roster form for that statement, so it will be 21 letters. Okay, so 20, we have 21 consonants, right? So, and how will we write roster form? We'll take curly bracket and Encalled yes, very curly bracket, and we'll separate each and every entry in that set by commas. comma. Okay, so we have been seeing what is set. We see how to write set, that is describing a set. We have two ways. First is roster form and second is set builder form. Okay, इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? Oh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. So next is, what is null set? Next is null set. What is null set? Ma'am, empty set. Empty set. Empty set. Okay, म्हणजे सेट मध्ये काहीच नाही, that will be your null Null set. set. What is finite set? Finite set, Specific number of which is countable. Okay, the elements which can be counted are called finite number, or the set Finite is called finite set. Okay, in the same way, infinite number or infinite set will be the set which is not finite, or in other words we can say a set which Uncountable. uncountable numbers are there. Okay, okay. So फायनाईट आणि सिलेबस मध्ये तुमच्या काउंटेबल आणि अनकाउंटेबल सेट सुद्धा आहे, पण ते मी आत्ता घेतलेलं नाही, बिकॉज in order to define countable and uncountable set, we first must know what is a function, and function काय आहे ते आपण नेक्स्ट सेकंड थर्ड चॅप्टर मध्ये बघणार आहे. सो मी ते ड्रॉप केले, काउंटेबल आणि अनकाउंटेबल. आपण आतापर्यंत फक्त फायनाईट आणि इनफायनाईट सेट काय आहे तेवढंच बघितले. फायनाईट मध्ये नंबर ऑफ एंटिटीज मोजता येतात, अँड इन इनफायनाईट सेट आपल्याला एंटिटीज मोजता येत नाही. ओके, दीज आर द ओनली टू सेट मी आतापर्यंत बघितलेले. ओके, next is equal set. What is mean by equal set? Two sets A and B are said to be equal if elements are equal. if the Elements of them are each and very good each every and element every of it. okay, very good, every element of A, Abol, is also element of B. Okay, that means each and every entry of A is equal to each and every entry of B. See, if every element of A is a member of B, or every element of B is a member of A, then the sets are said to be equal. And how will we write that? A equal to B. And similarly, unequal sets म्हणजे काय? जे सेट मध्ये एलिमेंट्स इक्वल नाहीत, किंवा असा एक तरी एलिमेंट आहे जो दुसऱ्याच्या सेटमध्ये नाही, एक्स्ट्रा एलिमेंट आहे एका सेटमध्ये, that will be unequal set, and we'll denote unequal set by this sign: A is not equal to B. ओके, आता हे आपण एक्झाम्पल्स बघितले होते की समजा इफ आय टेक A is equal to 1 2 3 4. Now see, we have curly bracket and we separate the entities in this what do you say, in this set. So this is a roster form. Similarly, in B we have curly bracket, we define X entity by X is a positive integer and X square is less than 20. So this is my set builder form. Similarly, C is also a set builder form. आणि आपण काय केलं, we'll find the entries, every entry which belongs to B with this property, that is X should be positive integer and X square is less than 20. So how many are there? There are only 4. 1 2 3 4.
असे एक्स शोधायचे आपल्याला, असे पॉझिटिव्ह एक्स इंटिजर ज्यांचा स्क्वेअर हा लेस दॅन 20 येतो. 1 चा स्क्वेअर लेस दॅन 20 येतो बिकॉज 1 स्क्वेअर इज 1. 2 चा स्क्वेअर 4, 4 इज लेस दॅन 20. 3 चा स्क्वेअर 9, 9 इज लेस दॅन 20. And 4 square equal to 16, which is also less than 20. Okay, therefore these many elements, that is 1 2 3 4, are the elements of B. In the same way, C is a set where x is integer and x square is less than 20. Now see, minus 1 चा जर square केलं, because we know negative number square is also positive number, right? So minus 1 चा square केलं तरी 1 येतो, जो की less than 20 आहे. In the same way, if I square minus 2 square will be 4, and 4 is also less than 20. So याच्यामध्ये कोण कोण एलिमेंट्स आले? निगेटिव्ह नंबर सुद्धा आले, बिकॉज देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस ए. In the B, we have restriction on x, that x should be positive integer. But in set C, we don't have restriction on x, so we can take negative integers also. So I'll get C as 0, -1, 1, -2, 2, 3, -3, 4, and -4. So observing these three sets, we'll get A and B to be equal. Equal numbers are there and elements पण same आहेत. 1 2 3 4, 1 2 3 4. A is finite, B is finite, and C is infinite. Am I right? C is infinite set, correct? Yes, ma'am. Correct ना? Correct. Very good. Infinite set No आहेत ना C ma'am, no मध्ये? ma'am. No, ma'am. Finite set. झोपले सगळे ना? Finite set है ma'am. Finite set आहे, because there are how many elements are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 एलिमेंट मी मोजू शकते, काउंट केले, therefore it is finite. In the same way, B मध्ये 4 आहेत, A मध्ये 4 आहेत, so all these three sets are finite. And in this set, A is equal to B, but A is not equal to C, or B is also not equal to C. Okay, कळालं? Equal set, not equal set. Okay. Yes, ma'am. एम्प्टी सेट जसं तुम्ही म्हटला, सेट मध्ये काहीच नाही, दॅट विल बी एम्प्टी और नल सेट. नेक्स्ट इज युनिव्हर्सल सेट. युनिव्हर्सल सेट म्हणजे जसं आपण फर्स्ट एक्झाम्पल घेतलं, एक्स इज सच दॅट एक्स इज कॉन्सनंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, सो माय इंग्लिश अल्फाबेट विल बी युनिव्हर्सल सेट. ओके, आणि त्यातला एक पार्ट, एक सेट, युनिव्हर्सल सेट मधला एक सेट विल बी कॉन्सनंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट. अँड इफ आय डिफाईन बी सेट टू बी vowels from English alphabet, तर that will be second set. ओके, आता मला सांगा, हे जे मला जर असं दाखवायचं असेल, ओके, दिसतंय का बघा की A युनिव्हर्सल सेट आहे तुमचा इंग्लिश अल्फाबेटचा सेट, A सेट तुमचा आहे कन्सनंटचा सेट, आणि जर B सेट आहे वॉवेलचा सेट. सो तुम्ही हे रिप्रेझेंट करू शकता? हो. ओके, दिस विल बी युअर युनिव्हर्सल सेट. युनिव्हर्सल सेट मध्ये कोण कोण येणार? A to Z अल्फाबेट, राईट? इन द सेम वे all the elements under consideration. ओके, व्हेरी गुड. आणि ए मध्ये कोण येणार? ए मध्ये ऑल एलिमेंट जे कन्सोनंट आहेत. ओके, आय जस्ट राईट CO. अँड इन द सेट बी विल बी वॉवेल्स. ओके, सो आता हे मी असं रिप्रेझेंट करू का? हे केलेलं रिप्रेझेंटेशन करेक्ट आहे का? हे करेक्ट आहे. मला फक्त बघायचं आहे तुम्हाला युनियन आणि ते सगळे कन्सेप्ट क्लिअर आहेत की नाही. ओके, सो इफ आय राईट दिस टू बी U, that is universal set, and this is my A set, and this is my B set. Is this representation for the statement which I have given you is correct or not? This particular representation, where U is A to Z चा set, B is consonant चा set, sorry, A is consonant चा set, and B is vowel चा set. Is this representation that is intersection मध्ये त्यांच्या कुणीतरी आहे, is correct or wrong? No. Wrong, ma'am. Wrong. Okay. Wrong, ma'am. So, is it correct? This very first. This is Yes. correct. First one is correct. First one is Consonant correct. आणि yes, very good. Consonant मध्ये आणि vowels मध्ये nothing is common. Vowels are only 5. A, E, I, O, U, and consonant are 21 letters. Okay, so this is my correct representation. म्हणजे आहे, तुमच्या लक्षात आहे युनिव्हर्सल इंटरसेक्शन. नेक्स्ट इज, आता समजा इथे एक युनिव्हर्सलचं एक्झाम्पल दिलंय, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. सेम जे आपण इथे इंग्लिश अल्फाबेट साठी केलं, त्यांनी इथे काय केलंय,
we have take universal set to be our set of natural numbers, and in that set of natural numbers we have a 1 2 3 4 5 and b 4 5 6 7 8 9. So now tell me the representation. इन द सेम वे जसं मी इथे चित्रकला केली तसं तुम्ही करा तुमच्या बुकमध्ये आणि सांगा व्हॉट विल बी द रिप्रेझेंटेशन फॉर दिस सेट वेर युअर यू इज सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, युअर ए इज 1 2 3 4 5 अँड युअर बी इज 4 5 6 7 8 9. So tell me the representation. How to check? First of all, काही जरी येत नाही ना तर फर्स्ट ऑफ ऑल काय करायचं, यू काढायचा, दॅट मीन्स रेक्टँगल काढायचा. ओके, ए काढायचा त्याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 लिहायचं आणि बी मध्ये बी काढायचं त्याच्यामध्ये 4 5 6 7 8 9 लिहायचं. ओके, आता चेक करायचं की काही कॉमन आहे का दोघांमध्ये. सो आहे 4 आणि 5 4. ओके, सो कॉमन आहे, दॅट मीन्स वी कॅन गेट इंटरसेक्शन ऑफ ए अँड बी सेट. ओके, आणि त्या इंटरसेक्शन मध्ये हाऊ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 2 एलिमेंट्स 4 and 5. 2 elements. ओके, दिसलं सगळ्यांना मला काय बोलायचं होतं ते. Yes, ma'am. सो तुम्हाला झोपेत जरी विचारलं की रिप्रेझेंटेशन करा इंटरसेक्शन आणि युनिव्हर्सल सेटचं किंवा युनियन आणि युनिव्हर्सल सेट, तुम्हाला येईल करता. एम आय करेक्ट? Yes, ma'am. व्हेरी गुड. सो नाव देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू. आम्हाला एक आपल्यापैकी कोणत्या तरी स्टुडंटनी पाठवला होता, मला नाव विसरले मी. सो त्याच्यासाठी आय विल जस्ट repeat this question. I have given u is equal to 4 5 6 7 8 9 10 11 12, which is a universal set. Then we have to list the following elements. A is equal to x is such that x is a factor of 72. B is such that b is equal to x is such that x is a prime number, and C is equal to x is such that x is an odd number. So we have to find the entities in this all three sets, and we have universal set this. Okay, म्हणजे काय, या युनिव्हर्सल सेट मधूनच आपल्याला याच्यातले नंबर्स घ्यायचे आहेत. ओके, कारण इथे आपला युनिव्हर्सल सेट ऑफ नॅचरल नंबर नाही, आपला युनिव्हर्सल सेट लिमिटेड आहे आणि त्याच्यामध्ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एवढेच नंबर्स येतात. या युनिव्हर्सल सेट मधून मला सांगा व्हॉट विल बी माय ए विल बी फॅक्टर्स ऑफ 72. सो 72 ला डिव्हाइड करणारे हाऊ मेनी फॅक्टर्स आर देअर फ्रॉम दिस सेट यू? 5. 4 6 6 8 9 12. 8 9 4 6 8 12. Okay, very good. 6 8 9 12. So there are only 4 na or 5? 5, ma'am. Five members are there in A, so it is infinite set, correct? Finite set. Okay, ahead. It's finite. Very good, ahead जागे. So A will be finite set. In the same way, if B is equal to prime numbers set, so what will be my prime numbers? This particular set only. 5 7 11. 5 7 5 7 9 or 11 11. Very good. So there are 4, right? 3. Okay, 3 there. Okay, there are 3, and this is also a finite set. In the same way, X is an odd number. X is an odd number. So how many odd are there? 5 7 9 11. 5 7 9 11. 9 is odd, no? Yes. Yes. 9 is prime. Is it prime? Total 4. No, ma'am. No, it is an odd number. No, ma'am. It 9 is is not prime. Okay, very good. Because 3 divides 9. 3 3s are 9. So 9 will be not a prime number. Okay, so check kara tumsa answer. This is your answer. 4 6 8 9 12 5 7 11 5 7 9 11. Okay. Okay, ma'am. Next is cardinal number. What will we mean by a cardinal number? A cardinal number will be number of elements in your particular set. Okay, तुमच्या सेट मध्ये किती number of elements आहे will be your cardinal number. Okay, or we can say that cardinality of A is equal to number of elements in the set A. So if I give you A to be set of natural number, what is cardinality of A? 0. 0. Infinite. व्हेरी गुड. सो एक तुम्हाला सांगते मी, ऍक्च्युली हे तुम्हाला नाहीये बट एक्स्ट्रा एक गोष्ट सांगते. जर ए तुमचा सेट ऑफ नॅचरल नंबर असेल तर सेट ऑफ नॅचरल नंबर इन मॅथमॅटिक्स विल राईट ॲज दिस. म्हणजे एक लाईन काढायची, त्याच्या भोवतीच दुसरी पण लाईन काढायची अँड विल राईट एन. सो दिस इज युअर मॅथमॅटिकल नोटेशन फॉर नॅचरल नंबर. आणि या नॅचरल नंबरची कार्डिनॅलिटी तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे इन्फायनाईट येते. ओके, पण हे इन्फायनाईट न लिहिता, बिकॉज नॅचरल नंबर
कॅन बी काउंटेबल. ओके, आपण त्यांना काउंट करू शकतो. दे आर स्टील इन्फायनाइट नंबर्स आर देअर बट वी कॅन काउंट देम. देअरफोर ह्याच्या जे कार्डिनॅलिटी असते, कार्डिनॅलिटी ऑफ ए, कार्डिनॅलिटी ऑफ एचं सिम्बॉल आहे मॉड ऑफ ए विल बी दिस सिम्बॉल इज अलेफ नॉट. ओके, त्याला वाचायचं अलेफ नॉट. आणि हे जे अलेफ नॉट असतं हे असं सांगतं की स्टील इफ वी हॅव इन्फायनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, बिकॉज एन मध्ये खूप सारे एलिमेंट्स आहेत, त्याला अलेफ नॉट एक वेगळं कॅरेक्टर नाव दिल्यामुळे दिस सेट विल बिकम्स काउंटेबल. ओके, आता मी तुम्हाला सांगितलं काउंटेबल म्हणजे काय. जर काउंटेबल सेट असेल, आता कुठलाही सेट समजा मला काउंटेबल दाखवायचा आहे, तर ते सेट जर मी करस्पॉन्ड करतो नॅचरल नंबरच्या सेटला असं जर दाखवलं, दॅट विल इम्प्लाय दॅट सेट विल बी काउंटेबल. ओके, म्हणजे फायनाईट जो सेट आहे हे फायनाईट सेटचे दोन टाईप पडतात. एक तर तो काउंटेबली फायनाईट असेल किंवा तो म्हणजे ते नंबर त्यातले आपण काउंट करू शकतो. ओके, काउंट फायनाईट सेट म्हणजे काय म्हणतो आपण की नंबर काउंट केले दॅट विल बी फायनाईट सेट. पण हे नंबर्स जे आहेत, जर एन मध्ये खूप सारे इन्फायनाईट नंबर आहेत पण स्टील दॅट नंबर इज काउंटेबल, काहीतरी मोजू शकतो. आणि किती नंबर्स आहेत सेट ऑफ नॅचरल मध्ये? अलेफ नॉट. ओके, त्याला वाचायचं अलेफ नॉट इतके नंबर आहे, ते नंबर्स असतात काउंटेबल म्हणजे फायनाईट. सो फायनाईटचे दोन टाइप्स आहेत, एक इज काउंटेबल आणि सेकंड वन असे फायनाईट सेट जे आपण मोजू शकतो. ओके, द सेट ऑफ एलिमेंट विच कॅन बी काउंटेबल दॅट विल बी फायनाईट सेट, अँड अ सेट विच करस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ नॅचरल नंबर विल बी काउंटेबल. जर नाही झेपलं हरकत नाही, आपण नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये बघूया नक्की काय म्हणायचंय आपल्याला. ओके Okay, ma'am. सो नेक्स्ट इज लँग्वेज ऑफ सेट प्रॉब्लेम. सो याच्यामध्ये काय करतो आपण की एम जर मी डिफाईन केलं द मंथ ऑफ द इयर, सो हे जे मी लिहिलंय एम फॉर्म जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, दिस विल बी माय रोस्टर फॉर्म. अँड हे इनफायनाइट सेट आहे, एम इज इनफायनाइट सेट. Finite set. Very good. Finite set. Okay. In the same way, if I have p, very good. If I have p is equal to pizza topping, so this will be Infinite. Infinite. there are so many topics are there. Okay. नेक्स्ट आहे, आपण हे बघितलं होतं की हे वेल डिफाईन आहे की नाही. सेटमध्ये आपला फर्स्ट शब्द असतो की सेटमध्ये एलिमेंट्स हवेत पण ते कसे पाहिजेत, वेल डिफाईन पाहिजे, त्याला काहीतरी मिनिंग हवंय. नुसतंच सेटमध्ये एलिमेंट्स लिहून चालत नाही. सो फर्स्ट आपण एक्झाम्पल बघितलेलं एक्स लिव्स इन मॅथ्स, पण कोणता एक्स आहे का काही याच्यामध्ये दिलेलं नाही. सो दिस सेट नॉट वेल डिफाईन सेट. Not well defined. Very good. In the same way, if I have y is such that y has an interesting job. Which job is interesting? This is not described here. Okay, so this will again not a well defined set. Okay. Non-well defined. Okay. The next example is p is equal to x is such that x is planet in our solar system. Okay. हे countable आहेत का planet? Yes. So therefore they are finite. Okay. Oh, ma'am. In the same way, आता बघा इथे मी दिलं हे n is equal to 1 2 3 4 5. हे किती आहेत? इनफायनाइट. पण आतापासून आपण इनफायनाइट म्हणणार का याला? इनफायनाइट म्हणणार नाही. याची कार्डिनॅलिटी किती Aleph असते? not. अलेफ नॉट. व्हेरी Aleph गुड. not. त्याच्यामुळे हा सेट काय होणार? Finite. व्हेरी गुड. काउंटेबल. Count. Okay, so this set is countable now. It is not infinite, it will be countable. मला एक मजेची गोष्ट सांगते. तुम्ही जे आता गोष्ट शिकला अलेफ नॉट वगैरे यांची कार्डिनॅलिटी, हे लोक मास्टर्स मध्ये शिकतात. म्हणजे मी हे मास्टर्स मध्ये शिकले, पण तुम्ही ते आता फर्स्ट इयरला शिकला की यांची कार्डिनॅलिटी ही अलेफ नॉट असते, म्हणजे त्या सेट मध्ये काउंटेबल एलिमेंट्स आहेत. ओके, छान आहे की नाही ही गोष्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Okay. It's my job. Subset. Now subset. What is meant by subset? Elements of A are present in elements of B. Very good. Elements of Even A is present in element of B. म्हणजे जर B मध्ये जरी B मध्ये जास्त असतील तरी चालतील. व्हेरी गुड. ए मध्ये असलेले सगळे एलिमेंट्स बी मध्ये पाहिजेत, पण बी मध्ये किती का असेनात. म्हणजे ए मध्ये जर 1 2 3 4 5 असेल आणि बी मध्ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असतील,
तरी सुद्धा ए इज सबसेट ऑफ बी. का? कारण बी मध्ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आहेत, पण बी मध्ये असे एलिमेंट्स पण आहेत जे ए मध्ये ऑलरेडी आहेत. ओके, सो दिस विल बी सबसेट. आता हे सबसेटचं चिन्ह जरी मी चेंज केलं, हे जे चिन्ह आहे, हे जे चिन्ह आपण कसं लिहितो, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, राईट. म्हणजे काय करतो, काय लक्षात ठेवायचं सांगितलं मी ट्रिक इझी. त्याचं जे हे तोंड आहे हे इकडे या साईडला आहे, म्हणजे हा बी सेट मोठा असला तरी चालेल, पण हा जो ए सेट आहे या सेट मधले सगळे एलिमेंट बी मध्ये गेलेच पाहिजे. ओके, द सेम वे जर मी कुठलंही सेटचं नोटेशन लिहिलं की बी सेट ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, तर काय बघायचं, बी मधला प्रत्येक एलिमेंट एक्स मध्ये गेलाच पाहिजे. एक्स मध्ये मग भले किती का एलिमेंट्स असना हरकत नाही, पण बी मधला प्रत्येक एलिमेंट एक्स मध्ये गेलाच पाहिजे. ओके, स्वप्नील आहे का कोणी? स्वप्नील नावाचं कोणी? ओके, फैजान मला सांग, एक्स इज सबसेट ऑफ वाय असं जर मी लिहिलं तर तू काय चेक करशील? मला तुमची नावच अजून लक्षात राहिलेली नाहीयेत, म्हणजे मुलींची आहेत 4-5 मुलं. नकुल सांग मला. नकुल आहे, सुमित आहे, आर्यन आहे. चला कोणीतरी सांगा बॉईज मध्ये. व्हॉट इज मीन बाय एक्स इज सबसेट ऑफ वाय? मॅम वाय मध्ये एक्स चे सगळे एलिमेंट ऑफ एक्स प्रेझेंट इन वाय. एलिमेंट ऑफ एक्स इज प्रेझेंट इन वाय. नाव सांग तुझं. साक्षी. ओके, मुलांमध्ये सांगा, व्हॉट इज मीन बाय एक्स इज सबसेट ऑफ वाय? एलिमेंट ऑफ एक्स इज इन सेट वाय. सांगा म्हटलं की सगळे सांगतात, एक जण सांग. The elements of x present in y is called subset. म्हणजे वाय एक्स मध्ये जर मी एक्स्ट्रा एलिमेंट घेतले वाय पेक्षा तर चालेल का? नो मॅम. नाही चालणार. वाय मध्ये एक्स्ट्रा असतील, वाय मध्ये एक्स्ट्रा असतील तर चालतील, पण एक्स मध्ये एक्स्ट्रा नाही पाहिजे. चालेल मॅम. आता समजलं सबसेट म्हणजे काय? व्हेरी गुड. नेक्स्ट, त्याच्यामध्ये आपण वाय ला सुपरसेट म्हणू शकतो का? हो, सुपरसेट. करेक्ट. ते कन्सेप्ट बघितलं नव्हतं, म्हणू शकतो. वाय विल बी सुपरसेट, कारण की ए मधले प्रत्येक एलिमेंट त्याच्यात गेलेत आणि प्लस त्याच्यामध्ये अजून एक्स्ट्रा एलिमेंट्स पण आहेत. पण अजून सबसेट, प्रॉपर सेट आणि सुपरसेट 4 कन्सेप्ट मिळाले. सुपरसेट. ओके, विल मूव्ह फॉरवर्ड. इफ ए इज इक्वल टू a set which lives in Mumbai and B is such set where X is such that X lives in India. So is A subset of B? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, because Mumbai lives in India, right? So आता ज्याने सांगितलं की B सुपरसेट होईल का? So होईल का B superset? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कारण इंडियामध्ये खूप सारे काय बोलूया स्टेट्स आहेत, रिजन्स आहेत जे ए मध्ये नाही. बी विल बी सुपरसेट. आणि ए इज इक्वल टू बी? No, ma'am. नो. No, ma'am. A is greater than. No, ma'am. B is greater than. व्हेरी गुड. बी इज ग्रेटर दॅन ए, बिकॉज ए मध्ये एकच एलिमेंट आहे बट बी मध्ये खूप सारे एलिमेंट्स आहेत. आणि इज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. नो मॅम. No, ma'am. प्रॉपर सेट म्हणजे काय म्हटलं No, की ma'am. प्रत्येक Equal पाहिजे एलिमेंट दोघांमध्ये. सोडून दुसरा ma'am. एलिमेंट काय नाही. Okay. Equal पाहिजे दोघांमध्ये. हा, व्हेरी गुड. समजलंय. व्हेरी गुड. नेक्स्ट एक्झाम्पल करा. ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 7. So A is a subset of B. A is B. A is a A subset is of B. subset of B. Very good. So A is subset of B because the numbers in A are in B. Next, 1 2 3 4. Is it subset? No, ma'am. No, A is ma'am. not That's unequal No, set. ma'am. Very good. कारण हो असा एक Four नंबर is आहे जो absent. 4 आहे, so absent आहे. Very good. 4 is not included in set B, therefore it is not subset. Okay. So next, power set. So what is meant by power set?
Power set is collection of Set of all subsets. Collection of all subsets. very good. Collection of Collection of all all the subsets. subsets of set A. मग आता जर समजा माझ्याकडे दोनच एलिमेंट्स असतील एखाद्या सेट मध्ये, बघा पण 2 पासून जाऊया. सर माझ्या सेट मध्ये दोनच एलिमेंट आहेत A आणि B. सो हाऊ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिक्युलर सेट? काय काय करू शकतो आपण? 4. एम्प्टी सेट. पहिला एम्प्टी सेट, नंतर सिंगल सिंगल एलिमेंट वाला सेट. 4. व्हेरी गुड. अरे वा, भारी. तुम्ही म्हणजे मला व्हेरी गुड. मीच विसरले, मी प्रश्न काय विचारला होता. 2 केलं ना? हाऊ मेनी एलिमेंट्स इन द पॉवर सेट? Very good. Yes, So ma'am. 2 square. That Yes, is ma'am. 4 elements are there in the power set. Next सांगा मला. नेक्स्ट काय येणार? Itself A and B. A आणि B. A and B. अजून एक कुठला सेट राहिला रे याच्यामध्ये? Ma'am, 7. झाले एवढेच आहे. पण जर मी पॉवर सेटचा फॉर्म्युला वापरला तर हे 4 येत आहे. मग इथे 3च कसं काय आले? Null set. Null set आला. Null set लिहिला. Comma लावला नाही तुम्ही मधी. व्हेरी गुड. Comma. Null set A, B आणि AB. These are the only subset of this AB, and if we write its collection, that is if we write everything in curly bracket and separated by a comma, it will be a power set. And in the power set, how many elements are there? 2 raised to n, where n will be your number of elements in the set. Okay, this set मध्ये किती numbers of elements are, that will be your power set. Okay, so in the same way, if we have ABCD, 4 elements are there in your set, then how many elements in the power set? 16. Very good. 16. 2 raised to 16, 4 ma'am. केलं तुम्ही. Therefore, 16 elements are there. Correct. So now, first तुमचं काय येणार? Null set. Null This set. will be a subset of this set, right? A subset आहे. Null set is subset of ABCD. In the same way, A, single A, single B, single C, and सिंगल D हे सबसेट आहेत का याचे? म्हणजे ह्याच्याकडे मोठं तोंड होतंय का या सेटकडे? होतंय, राईट? मी Yes, असं लिहू शकते ना, A is subset of ABCD. करेक्ट? हे व्हॅलिड आहे लिहिणं. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Therefore, these all fours are also subset of this set. And next is काय करू शकतो? 2 चे सेट बनवू शकतो. A, B, B, C, CD, BC, AB, AC, AD. AD. Very good. Okay, very good. And in the same way, we can do 3 चा combination. And lastly, the whole set. Okay. ABC, BCD. Okay, very good. So अख्खा सेट जो असतो तो सबसेट असतोच ऑलरेडी. It will be subset and therefore we'll get 16 elements in our power set. Okay. yes, ma'am. So आता युनियन वगैरे येईल तुम्हाला. युनियन म्हणजे काय? A मधला एलिमेंट आणि B मधला एलिमेंट सगळं कंबाईन करायचं विल बी युअर युनियनचा सेट. सो इफ आय हॅव A to B कॉन्सोनंटचा सेट अँड B to B वॉवेलचा सेट, सो व्हॉट विल बी A युनियन B? A set will be consonants set, B set will be पूर्ण set. Very good. The whole alphabet will be there in your A union B. Okay, and in A intersection B, how many elements are there? null. Null. Okay, there will be no element. आता जर A intersection B मध्ये काहीच नाही तर आपण एक सेट बघितलेलं, त्या सेटला काय म्हणतात? इंटरसेक्शन मध्ये काहीच कॉमन नाही. What will be it called? आणि A intersection B complement. Disjoint Yes, set. yes. Disjoint set. नाव काय तुझं? पूजा. व्हेरी गुड. सो डिसजॉईंट सेट म्हणजे काय? जर इंटरसेक्शन मध्ये कुठलेच एलिमेंट कॉमन नाही, और वी कॅन से A intersection B is equal to 5, then the set will be disjoint set. ओके. आता या सेट मध्ये जर आपण एक्झाम्पल घेतलं कन्सोनंट आणि वॉवेलचं सेट, त्याच्यामध्ये त्यांचं इंटरसेक्शन 5 आहे. देअरफॉर दिस 2 सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉईंट सेट. आलं लक्षात? सो 3 गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे, युनियन, इंटरसेक्शन अँड डिसजॉईंट. A युनियन B म्हणजे सगळे एकत्र करायचे, इंटरसेक्शन म्हणजे कॉमन एलिमेंट शोधायचे,
आणि डिसजॉईंट मध्ये कॉमन मध्ये कोणीच नाही म्हणजे डिसजॉईंट. ओके, येस मॅम. व्हेरी गुड. सो आता आय थिंक हे स्लाइड झालेलं आहे. नेक्स्ट इज वेन डायग्राम. वेन डायग्राम मध्ये तुम्हाला ए युनियन बी करता येईल, राईट. युनियन बी म्हणजे काय करायचं, ए आणि बी ला एकत्र करायचं. सो हे जे ब्लॅक सर्कल, हे जे ब्लॅक कलरचं दिसतंय दॅट विल बी ए युनियन बी. ओके, सेम इन द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन विल बी दिस पार्ट ओनली. ओके, नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लिमेंट. ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, ए मधले एलिमेंट सोडून बाकीचे सगळे, दॅट इज हा जो ब्लॅक पार्ट आहे दॅट विल बी युअर ए कॉम्प्लिमेंट. ए चे सगळे एलिमेंट सोडून बाकीचे. आता याच्यामध्ये हे तुम्ही म्हणाल की इथे बी चा सर्कल इथून स्टार्ट होतोय, सो हा तरी कुठे आहे ना ए मध्ये, बरोबर ना. येस मॅम. मग का मी इथे कलर नाही केलं त्याला, इथे पण करायला पाहिजे ना, चुकलं ना मग हे. इंटरसेक्शन पार्ट बरोबर. व्हेरी गुड. इंटरसेक्शन पार्ट मध्ये ए Intersection सुद्धा आहे. येतो. व्हेरी गुड. इंटरसेक्शन पार्ट मध्ये ए सुद्धा येतो, म्हणजे असे एलिमेंट्स आहेत त्यामध्ये ज्यात ए चे एलिमेंट्स आहेत. दॅटफोर इट विल नॉट इन्क्लूड इन ए कॉम्प्लिमेंट. द सेम वे बी कॉम्प्लिमेंट विल बी, बी चे हा जो येलो पार्ट आहे तो येलो पार्ट सोडून बाकीचे सगळे एलिमेंट्स विल बी इन ए कॉम्प्लिमेंट. ओके ओके. सो नाव नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, जे आपण ज्याच्यावरनं इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलचा सेकंड फॉर्म्युला आपला डिराइव्ह केला होता, दॅट इज ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट. ओके, सो ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट. आताच बघितलं आपण, ए कॉम्प्लिमेंट असा दिसतो, बी कॉम्प्लिमेंट असा दिसतो. याचा जर मी इंटरसेक्शन घ्यायला गेले, सो इंटरसेक्शन मध्ये कोण येणार, इंटरसेक्शन मध्ये हा मधला पार्ट, हे जे येलो पार्ट आहे, हा येलो पार्ट ए युनियन बी. ए युनियन बी येईल का, ए युनियन बी चं कॉम्प्लिमेंट येईल. इंटरसेक्शन. A union B. युनियन बी चं कॉम्प्लिमेंट. युनियन बी ओके, युनियन बी कॉम्प्लिमेंट. कारण ए की बघा, युनियन बी. व्हेरी गुड. आता ए कॉम्प्लिमेंट जो आहे तो म्हणजे हा पूर्ण ब्लॅक कलर आहे. ओके, कन्फ्युज होऊ नका, इथे माझं जरा कॉम्बिनेशन चुकलं, येलो आणि ते ब्लॅक मध्ये कन्फ्युज व्हायला होईल. पण ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय की हे ब्लॅक पार्ट, बी कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, हा ब्लॅक पार्ट. आता याचं इंटरसेक्शन बघायचं, म्हणजे इंटरसेक्शन मध्ये कोण कोण कॉमन आहे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बघा, हा जो सर्कल आहे हा बी, हा याच्यामध्ये कॉमन आहे का, हा बी असा इथे दिसतोय का, तर नाही दिसत आहे. इथे हा बी अनकलर्ड आहे, पण हा इथे जो बी आहे तो येलो कलर मध्ये गेलाय, त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये हा कॉमन येणार नाही. इन द सेम वे जर मी हा ए कॉमन बघितला, हा पूर्ण ए, तर तो याच्यामध्ये कॉमन नाहीये, त्याच्यामुळे हा पूर्ण एक ए, हा पूर्ण एक बी सेट मध्ये येणार नाही तुमच्या. मग सेट मध्ये कोण येईल, इथे रेक्टँग्युलर, बाहेरचा रेक्टँग्युलर काळा राहिले, याच्यामध्ये पण पूर्ण रेक्टँग्युलर काळा आहे आणि याच्यामध्ये पण काळा रेक्टँग्युलर आहे, म्हणजे यांच्या इंटरसेक्शन मध्ये हा रेक्टँग्युलर जो ब्लॅक आहे तो येऊ शकतो. ओके, therefore A complement intersection B complement will be this part. Okay, in the same way मला जर समजा A युनियन B चं कॉम्प्लिमेंट फाइंड करायचं असेल तर ते कसं दिसतं, A युनियन B म्हणजे काय येणार, हा येलो पार्ट येणार, बरोबर. आणि त्याचं कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, हा येलो पार्ट सोडून बाकीचं सगळं राहिलेलं. सो बाकीचं कोण कोण राहिलंय, हा पूर्ण अख्खा ब्लॅक पार्ट. ओके, तर बघितलं तर हे वेन डायग्राम आणि हे वेन डायग्राम बोथ आर सेम. ओके, त्याच्यामुळे आपण इन जनरल काय म्हणू शकतो, ए युनियन बी च होल कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट, अँड दिस इज नथिंग बट युअर डी मॉर्गन्स लॉ. ओके, हे आपल्याला जेव्हा आपण सेकंड चॅप्टर चालू करू लॉजिकचा, त्यावेळी हे कनेक्टिव्हिटीज आपल्याला लागणार आहे. सो ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट. ओके एव्हरीवन. येस मॅम. येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. here we have example A is equal to 135, B is equal to 246. In this very first example, we see A and B मध्ये कोणीच common नाही. Therefore, this set will be disjoint set, and we'll write A intersection B to be equal to 5. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is symmetric difference. Okay, so see here. Yes. A minus B. So A minus B will be असे सगळे एलिमेंट जे X मध्ये आहेत पण B मध्ये नाहीत, आणि असे किंवा ऑर. ओके, ऑर फॉर दिस युनियन, बिकॉज ए सिमेट्रिक डिफरन्स बी चा फॉर्म्युला आहे ए मायनस बी युनियन बी मायनस ए. सो ए मायनस बी ला कसं वाचायचं, असे सगळे एक्स ज्यासाठी एक्स ए मध्ये जातो पण एक्स बी मध्ये जात नाही. ओके, और एक्स बी मध्ये जातो पण एक्स ए मध्ये जात नाही. ओके ओके एव्हरीवन.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. yes. So, Ma'am. so this will be your Venn diagram for symmetric difference. A minus B union B minus A. ओके, एक्सप्लेन करायची गरज आहे? No, ma'am. No, ma'am. एक एक्झाम्पल आहे 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि हे एक एक्झाम्पल आहे. याच्यातला आपल्याला सिमेट्रिक डिफरन्स फाइंड करायचा आहे. सो कसं करणार? ए मायनस बी म्हणजे ए मधून बी चे एलिमेंट्स घालायचे. असं कोण आहे ए मध्ये जे याच्या बी मध्ये नाही? 4 आणि 2 आणि 4. 1 4. Okay, 4. so this will be my a minus b. In the same way, b minus a will be 9. 9. So it's symmetric difference म्हणजे याचं युनियन करायचं. So 2 4 9. So this will be 2 4 9. आलं लक्षात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो अशा Yes, पद्धतीने आपलं फर्स्ट स्लाइड संपलं आणि आपण वेन डायग्राम कंटिन्यू केलं ज्याच्यामध्ये आपण इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल बघितलेलं फॉर 2 सेट, फॉर 3 सेट and a special formula for A complement intersection B complement. So tell me what is formula for A complement intersection B complement? N minus cardinality of A plus cardinality of B Minus A intersection B. Very good. तुझं नाव काय? All. ओके पॉल, व्हेरी गुड. तो त्याला आलेला आहे ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंटचं फॉर्म्युला काय आहे? एन मायनस कार्डिनलिटी ऑफ ए युनियन बी और वी कॅन से एन मायनस कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी मायनस ए इंटरसेक्शन बी. व्हॉट इज इन्क्लुजन एक्सक्लुजन फॉर्म्युला फॉर ए युनियन बी? टू सेटचा inclusion Cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B. very good. And what is formula for inclusion exclusion principle with 3 set? Cardinality of A. plus cardinality of B plus cardinality of C minus cardinality of A intersection B A plus intersection B. C Very plus good. cardinality of B intersection C plus cardinality of A intersection B intersection C. व्हेरी गुड. सो ते झालं 3 सेटचा फॉर्म्युला. अँड व्हॉट अबाउट 3 इंटरसेक्शनचा फॉर्म्युला मध्ये कॉम्प्लिमेंट दॅट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लिमेंट. काय बोलते मी? हे बघा, सॉरी. intersection coordinate of B complement intersection coordinate of C complement. व्हेरी गुड. नाव सांग तुझं? मयूर. मयूर. हे बघा, मी विचारलं ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लिमेंट. याचा फॉर्म्युला काय आहे? एन मायनस कार्डिनलिटी ऑफ N minus A cardinality of union B union आता हे तुम्हाला फॉर्म्युला येतो इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल फॉर 3 सेटचा. ओके, त्यामुळे मी ते लिहिलेलं नाही. ओके ओके. सो अशा पद्धतीने आपलं फर्स्ट चॅप्टर कम्प्लीट झालेलं आहे. यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? एकदा वाटलंच तर मी रिवाइज करते. तो एक मुलगा आहे त्याच्यासाठी नवीन आहे. ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन म्हणजे काय बघा? ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन म्हणजे जर समजा आपल्याला पॉइंट मध्ये एखादा नंबर दिलेला असेल, ओके, सो वी कॅन राउंड दॅट नंबर टू अँड क्लोजेस्ट इंटिजर विच इज लेस दॅन दॅट ऑफ पॉइंट वाला नंबर, द गिवन नंबर. जर माझ्याकडे 4.56567 हा नंबर असेल, हा फ्रॅक्शन मध्ये आय हॅव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू अन इंटिजर. सो इंटिजर मध्ये करताना काय करणार मी? या नंबरच्या जवळचा लेस नंबर शोधणार. सो याच्या जवळ कोण आहे? 4, राईट. सो 4 मध्ये 4 विल बी माय राउंड ऑफ नंबर फॉर दिस रॅशनल नंबर, रियल नंबर. ओके ओके एव्हरीवन. ओके. सो एक एक्झाम्पल इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल साठी काय करायचं होतं फॉर 2 सेट. याच्यामध्ये विचारलंय हाऊ मेनी इंटिजर्स बिटवीन 1 to 200 आर डिव्हिजिबल बाय 7 or 11. So first of all, we'll define A set to be integer divisible by 7 and B set will be integers divisible by 11. Okay, so we have to find A set of A union B. का? कारण आपल्याला 7 डिव्हिजिबल और 11 डिव्हिजिबल असे नंबर हवेत. करेक्ट. हे किंवा ते म्हणजे युनियन, हे आणि ते म्हणजे इंटरसेक्शन. ओके, सो इथे आपल्याला काय फाइंड करायचंय? युनियन, हे किंवा ते म्हणजे 7 किंवा 11 डिव्हिजिबल.
सो हे करताना आपल्याला माहिती आहे कार्डिनॅलिटी ऑफ ए युनियन बी चा फॉर्म्युला बाय इन्क्लुजन एक्सक्लुजन. व्हॉट विल बी दॅट? कार्डिनॅलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनॅलिटी ऑफ बी मायनस कार्डिनॅलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, सो आता हे इंटिजर डिव्हिजिबल बाय 7 करायचे. सो हे करताना काय करणार आपण? टोटल नंबर जे आपल्याला टोटल दिलेलं सेट आहे, सेटमध्ये किती नंबर्स आहेत आपल्याकडे? 1 to 200. दॅट मीन्स वी हॅव 200 एलिमेंट्स. ओके, सो या 200 ला असे नंबर शोधायचे जे डिव्हिजिबल 7 आहे. सो डिव्हिजिबल बाय 7. सो मला आलं ते आन्सर 28.57. पण हे काय आहे? फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू आहे, मला हे फ्रॅक्शनल चालणार नाही. दॅट इज 28.5 एवढे इंटिजर आहेत असं म्हणू शकत नाही. म्हणून मी याला राऊंड ऑफ केलं बाय 28. का? कारण याच्या जवळचा एक इंटिजर शोधला जो या नंबर पेक्षा लेस आहे. तर या नंबर पेक्षा लेस जवळचा इंटिजर विल बी 28. Therefore, cardinality of A will be 28. In the same way, cardinality of B, what will we do? We'll divide total number of elements by 11. 200 by Okay? 11 नी केल्यानंतर ना we'll get some fractional value, that is 18.18. So this will be equal to nearest, closest, lowest integer for with respect to this rational number, that is 80. Okay? इन द सेम वे आता इंटरसेक्शन मध्ये फाइंड करायचंय, म्हणजे नंबर ऑफ इंटिजर्स 1 ते 200 पैकी, म्हणजे 200 टोटल 200 मधले असे इंटिजर शोधायचे ज्यांना 7 नी पण डिवाइड होईल आणि 11 ने पण डिवाइड होईल. पण आले म्हणजे हे पण आणि ते पण, म्हणून मल्टिप्लिकेशन हे किंवा ते असतं तर 7 + 11 आलं असतं. ओके, सो आपल्याला काय करायचं? 7 नी आणि 11 नी डिव्हिजिबल होणार आहे. देअरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्सला डिवाइडेड बाय 7 × 11. हे केल्यानंतर ना आपल्याला नंबर आला 2.56, विच इज इक्वल टू नियरेस्ट लोएस्ट इंटिजर विथ रिस्पेक्ट टू दिस नंबर, विच इज 2. ओके, देअरफॉर कार्डिनॅलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 2. सो आता आपल्याला कार्डिनॅलिटी ऑफ ए मिळालं, बी मिळालं, इंटरसेक्शन मिळालं. सो जस्ट पुट दॅट ऑल एंट्रीज इन युअर inclusion exclusion principle. We'll get our final answer to be 44. So there are 44 elements, 44 integers which can be divisible either by 7 or 11. ओके, याने 7 ने किंवा 11 ने भाग जाणारे 44 इतके इंटिजर्स आहेत. ओके, आणि देर आर ओनली 2 एलिमेंट्स ज्यांना आपण 7 ने पण आणि 11 ने पण डिवाइड करू शकतो. ओके, असा याचा अर्थ आहे. कळतंय सगळ्यांना? ओके, इन द सेम व्हेरी गुड. इन द सेम वे आपण 1 ते 1000 मध्ये बघितलेले नंबर ऑफ इंटिजर्स दॅट आर इदर डिव्हिजिबल बाय 3 or 5. ओके, हे तुम्ही केलं होतं होमवर्क क्लासमध्ये. ओके, नेक्स्ट मी हे होमवर्कला दिलेलं हे पण तुम्ही केलेलं. ओके, नेक्स्ट आपण इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल फॉर 3 सेट्स बघितलेलं. दिस इज युअर फॉर्म्युला. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला हे करायला दिलेलं ते तुम्ही केलेलं अँड हे आपण व्हेरीफाय पण केलेलं आहे, तुमचं बरोबर आलेलं. ओके, सो आणि हे लास्टली दिस फॉर्म्युला, दिस इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला, दॅट इज कार्डिनॅलिटी ऑफ ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू n minus cardinality of A union B. Then we'll use formula for cardinality of A union B. We'll get our formula to be n minus cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B. ओके, आणि हा यूज कसा करायचा मी तुम्हाला सांगितलेलं. ज्यावेळी तुम्हाला सम तुमचा जे प्रॉब्लेम आहे गिवन त्याच्यामध्ये हे असं एंट्री दिसलं कुठे की ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट त्यांनी दिलेलं आहे. सो विदाउट एनी delay will use this formula, n minus cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B. Okay? Yes, ma'am. So अशा पद्धतीने मी आपला पहिलं चॅप्टर संपलेलं आहे. सो याच्यामध्ये मी तुम्हाला होमवर्क दिलेलं, राईट? सो होमवर्क मध्ये तुम्हाला काय डाऊट आहे? दिस इज युअर फर्स्ट होमवर्क. हे आलं सगळ्यांना? एक्सक्यूज मी मॅम. येस, बोला. मॅम, हा बोला. मॅम हे 4th क्वेश्चन मध्ये जे बी वाला क्वेश्चन आहे ना, x is x such that real number x square plus 1 equals to 0. आणि तर ते x चं व्हॅल्यू इमॅजिन नंबर आला असलं तर ते एम्प्टी सेट राहील का? नाही तर व्हेरी गुड, कारण मला रिअल नंबर पाहिजे पण मला रिअल नंबर नाही मिळाला, मला इमॅजिनरी नंबर मिळाला ना. म्हणजे सेट मध्ये तुझं कोण कोण आलं? दिस सेट इज इक्वल टू +i and -i.
पण मायनस आय आणि प्लस आय आर नॉट रिअल नंबर, म्हणजे हे सेटमध्ये रिअल नंबर कोणीच नाहीये, इमॅजिनरी नंबर आहे. देअरफॉर इट विल बी इक्वल टू 5. व्हेरी गुड. तुझं नाव सांग. आणि अबाउट मॅम हे सी वालं पण x² इक्वल्स टू -9. हो ते पण x² इज इक्वल टू -9 याचा अर्थ तुझ्या सेटमध्ये आले +3i, -3i. हे आलं का सगळ्यांना? हे 3i + -3i कसं काय घेतलं मी? हो मॅम, मला आलं ते. व्हेरी गुड. तुझं नाव सांग ना मला. आनंद बामणे. आनंद. व्हेरी गुड आनंद. कसं करायचं माहितीये का? कॉम्प्लेक्स नंबर जो असतो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, एकच मिनिट हा. मॅम असं पण म्हणू शकतो ना, एक्सचा स्क्वेअर कधी नेगेटिव्ह नसतो. हा नसतो. व्हेरी गुड. ते तसं म्हटलं तरी चालतं, किंवा कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये आय ची जी व्हॅल्यू आहे, आय याची व्हॅल्यू असते √(-1). ओके. आता तुम्हाला दिलेलं काय आहे? x² इज इक्वल टू -9 ना रे, बरोबर ना आनंद? x² + 1 इक्वल्स टू 0. इन द सेकंड एक्झाम्पल x² इज इक्वल टू -9. बरोबर. सो मला काय करायचंय? एक्स फाइंड करायचे, मला x² नाही फाइंड करायचे. सो मी काय केलं? टेक स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ द साइड. मग स्क्वेअर रूट घेतलं, बरोबर, याचं. सो याचं स्क्वेअर रूट घेतलं की स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर जाईल. सो दिस विल बी x इज इक्वल टू √(-9). ओके. हे जे -9 आहे तर हे मल्टिप्लिकेशन आहे, त्याच्यामुळे मी हे असं पण लिहू शकते, -1 × 9. ओके. सो ॲज वी ऑल नो, -i म्हणजे काय? √(-1) म्हणजे काय असतं? I, because I is equal to √(-1). So this will be I. Okay, and we know √(9) is 3 ± 3. बरोबर ना? कारण x चा जर स्क्वेअर केलं मी, x इज इक्वल टू 3 जर स्क्वेअर केलं तर काय येतं? 9. आणि x इज इक्वल टू जर -3 घेऊन मी केलं तर त्याचं स्क्वेअर पण काय येतं? 9च येतो, प्लस नंबर. सो दिस विल बी ±3 टाइम्स I. आता ही पण जी गोष्ट आहे, हे स्क्वेअर रूट वालं, जसं प्रियांकाने सांगितलं की स्क्वेअर रूट कधी कोणाचं मायनस नसतं, ते सुद्धा करेक्ट आहे रिझन. किंवा हे जे आयचं जे व्हॅल्यू आहे ते -1 असतं, त्याच्यामुळे एक्सचे तुम्हाला व्हॅल्यूज मिळतील, एंटिटीज मिळतील ±3i. पण हे आय जो आहे तो इमॅजिनरी आहे, दॅट इज नॉट रिअल नंबर. दॅट एम्प्टी सेट. ओके एव्हरीवन. खूप कन्फ्यूज करते का मी? इझी सांगत नाही असं काही आहे का? मला सांगा. गिव्ह मी फीडबॅक. ओके. हे म्हणजे तुम्हाला समजत नसेल तर आय विल चेंज माय लँग्वेज, काही प्रॉब्लेम नाही. मॅम तुम्ही एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करणार होतात. कुठला? अमंग 100 स्टुडंट 32 स्टडीज मॅथ्स वाला, त्याचा सेकंड वाला क्वेश्चन आपला चुकला होता ना? हा. तो स्टुडंट. येस तो करूयात आपण. आधी एक्सरसाइजचे करूया डाउट्स, मग विल डिस्कस दॅट. तो खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, तो पण करूया. ओके. क्वेश्चन आय थिंक ह्याच्यामध्ये होमवर्क मध्ये पण थर्ड क्वेश्चन होता, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग मध्ये सेम. प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगला दिलाय. ओके, व्हेरी गुड. चालेल. ओके. सो बघा, हे बघा, व्हॉट इज द कार्डिनॅलिटी ऑफ, हे सगळ्यांना आलंय का? येस मॅम. फाइंड द स्मॉलेस्ट कार्डिनॅलिटी दॅट कंटेन्स द सेट ॲज सबसेट. हे सगळ्यांना आलंय? नो मॅम. काय करायचं? येस मॅम. काय करायचं होतं बघा, आपल्याला काय करायचंय, हा एक सेट दिलाय एबीसी, हा एक सेट दिलाय एबीडीईएफ, आणि हा एक सेट दिलाय बीसीएफ. हे 3 पर्टिक्युलर सेट्स आहेत. आपल्याला ना एक असा मोठा सेट शोधायचा आहे ज्याच्यामध्ये हे सगळे एलिमेंट्स आपल्याला ठेवता येतील. म्हणजे तो जो सेट जर मी लिहिला तर दिस ईच अँड एव्हरी सेट विल बी सबसेट ऑफ दॅट सेट. कळतंय? म्हणजे बघा, मला काय दिलंय, ए दिलाय, ए बी सी. ओके. नेक्स्ट दिलाय ADEF. ADEF. ओके. आणि नेक्स्ट दिलाय BCEG. BCEG. ओके. आता सबसेट म्हणजे आपण काय म्हणतो, म्हणजे ए इज सबसेट ऑफ बी, असं काय कधी म्हणतो की ए चे सगळे एलिमेंट बी मध्ये गेले पाहिजेत. बरोबर. आता आपल्याला या तिघांचा मिळून एकच सबसेट शोधायचा आहे. म्हणजे प्रत्येक जण जर मी कम्पेअर केलं त्या सेट बरोबर, त्या एका सेट बरोबर, म्हणजे लेट्स से ए त्या बी बरोबर ती, तर प्रत्येक एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिक्युलर सेट ए बी सी, या प्रत्येक सेट मधला एलिमेंट
तो त्या सेटमध्ये जाईल. मग मी जर समजा असा एलिमेंट घेतला A, B, C, D, E, F आणि G. ओके, हा एक सेट घेतला मी कंपॅरिझन साठी आणि मी म्हणतेय की हे जे प्रत्येक एलिमेंट, हे जे प्रत्येक सेट आहे, दिस आर सबसेट ऑफ दिस सेट. म्हणजे हा सेट इज सबसेट ऑफ दिस, हा सेट विल बी सबसेट ऑफ दिस, हा सेट विल बी सबसेट ऑफ दिस. तर हे ट्रू होईल का? म्हणजे असं आहे का की या ABC हे जो हा जो सेट आहे, या सेट मधला प्रत्येक एलिमेंट या सेट मध्ये आहे? Yes, हो ma'am. मॅम. ओके, इन द सेम वे ABDF या सेट मधला प्रत्येक एलिमेंट त्याच्यात आहे? हो मॅम आहे. Yes, ma'am. ओके, आणि इन द सेम वे BCEG याच्यातला प्रत्येक एलिमेंट त्याच्यात आहे? आहे. हो मॅम. तो असं फक्त एक सेट फॉर्म करायचा होता की हा जो सेट मी प्रत्येकाला कम्पेअर केला तर हे जे प्रत्येक जण आहे दॅट विल बी सबसेट ऑफ दिस होल सेट. ओके, असं करायचं होतं. आता जर हे समजलं असेल तुम्हाला तर ट्राय फॉर दिस क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन 1 2 1 3 5 जर हे घेतलं तर व्हॉट विल बी माय, म्हणजे कुठला सेट मिळेल स्मॉलेस्ट कार्डिनॅलिटीचा की जे प्रत्येक हा जो सेट आहे तो सबसेट येईल त्या मोठ्या सेटचा. असं कोण येईल? 1 2 3 4. 1 2 1 2 3. 1 2 3. ओके, व्हेरी गुड. 1 2 3 मी त्याच्यामध्ये 5 लिहू का? म्हणजे 5 1 2 3 असं सेट लिहू का? नाही, कारण 5 इज ऍक्च्युली सबसेट ऑफ एव्हरी सेट, राईट? त्याच्यामुळे जर मी 1 2 3 जरी लिहिलं तर त्या 5 हा त्याच्यामध्ये होईलच, कारण 5 मध्ये असं एलिमेंट आपल्याला दिसतच नाहीये की जो त्या सेटमध्ये आपल्याला दाखवता येईल. करेक्ट? करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. And what about the third question? 2 4 6 20 3 6 9 21. What will be my set for which these two are 1 subset to of that set? 21. Very good. 1 to 21. 2 3 4 4 to 21 na? 10, 12, 14, 15, 16, 2 to 18, 21 na, 20, ma'am? 21. ओके, म्हणजे 1 येणार नाही. करेक्ट, 1 नाही येणार कारण 1 दोघांमध्ये पण नाहीये. सो 1 घेऊन काय करणार? सो फॉर विल बी 2 3 5 is also not there. 5 is also not there. So 2 3 4 5 9 6 7 9 8 9 10 11 पण नाही. 11 पण नाही. 11 नाही. व्हेरी गुड. 12 13 पण नाही. 13 पण नाही. म्हणजे ऍक्च्युली थोडेसे प्राइम कॅन्सल होत आहेत का? सगळे नाही पण थोडे Yes, ma'am. प्राइम नंबर कॅन्सल होत आहेत. 1 5 7 मॅम सगळे 11. नंबर लिहिण्यापेक्षा 1 2 3 डॉट 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 21 केलं तरी चालेल ना? नाही ना, पण त्याच्यामध्ये त्या सेटमध्ये जर तू तसा सेट लिहिला तर त्याच्यामध्ये तुझा 5 पण येणार इंटिजर, त्याच्यामध्ये तुझा 7 पण येणार, पण 5 आणि 7 याच्यामध्ये पण नाहीये. कारण बघा हा जो सेट आहे 2 4 6 21 त्याच्यामध्ये आपण ऍक्च्युली नंबर लिहूया. बघा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 21. Okay, these many elements are there in set A. Let's say that set to be A, and in set B we have 3 6 9, next is 12 15 and 21. These many numbers. मॅम 18. 18. Yes. 18. These many elements are in the set B. सो आता आपल्याला काय करायचंय, असा सेट शोधायचा आहे की जो सेट लिहिला तर यातला प्रत्येक एलिमेंट त्या सेट मध्ये जाईल, राईट? सो मी काय करते बघा, 2 लिहिते, मला 2 लिहिला पाहिजे म्हणून. 4 लिहिला, 6 लिहिला, 8 लिहिला, 10 12 14 16 18 आणि 20. ओके, आता मी जर हा सेट लिहिला तर A इज सबसेट ऑफ दिस सेट, कारण ह्यातला प्रत्येक एलिमेंट या सेटमध्ये आहे. करेक्ट. आता मला बी पण दाखवायचंय की बी पण हा याचा सबसेट आहे, म्हणजे हे असं दाखवायचंय मला, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस. तर काय करणार मी, 3 लिहिला या सेटमध्ये, सो 2 3 4. नेक्स्ट इज 6 लिहिला, पण 6 ऑलरेडी सेटमध्ये आहे, सो डबल 9 लिहिला. नेक्स्ट इज 9, सो 9 लागतोय, सो विल राईट 9 हिअर. 12 ऑलरेडी आहे सेटमध्ये. ओके, सो 12 रिपीट नाही केला. नेक्स्ट इज 15.
So 15 ला जागा आहे, सो 15 लिहिला. नेक्स्ट इज 18. 18 is already there, so we'll not write 18. And lastly 21. So फक्त मी एवढा सेट जर कन्सिडर केला, दिस मच सेट, तो या सेट वरून मी असं प्रूव्ह करू शकते की दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस टू सेट. हा मॅम जर तो क्वेश्चन मध्ये स्मॉलेस्ट असं जर इन्फॉर्म नसेल केलं तर वी कॅन राईट ना 1 2 3 म्हणजे 21 पर्यंत लिहू शकतो मग तो होऊन जाईल, काय प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे त्यामध्ये 5 पण येईल आणि 1 पण येईल, 7 पण येईल, म्हणजे 1 to 21 थोडक्यात असं लिहिशील मग तू, राईट ना? येस मॅम. येस. हा, पण स्मॉलेस्ट हवा आहे तो याच्यापेक्षा कार्डिनॅलिटी स्मॉलेस्ट वाला हा सेट आहे आपल्याकडे. सो विल राईट दॅट. ओके, नेक्स्ट अजून कुठला क्वेश्चन? हे आला थर्ड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? येस मॅम. मॅम Yes, ma'am. लास्ट क्वेश्चन. 5 पण आलं, 6 पण आलं, 7 पण आलं, 8 पण आलं, 9 आलं. 9 नाही आलं का? नाही मॅम. काय करायचं माहितीये का, हे ना वेन डायग्रामने सांगितलं होतं. म्हणजे काय, सिमेट्रिक डिफरन्स म्हणजे काय असतं? A मायनस बी युनियन बी मायनस ए. A symmetric difference or triangle B इक्वल टू equal to ए मायनस बी A minus B युनियन बी मायनस ए. union B minus A. बरोबर. आता फक्त काय करायचं होतं, तिथे जे जे सेट दिलेत ना ते फक्त पुट करायचं होतं. म्हणजे A सिमेट्रिक डिफरन्स A सांगितला होता, राईट? सो हे फक्त या फॉर्म्युलामध्ये पुट करायचं, A मायनस A, बरोबर, युनियन परत A मायनस A. सो A मधून मी Aच घालवला संपूर्ण. ओके, समजा हा तुमचा डायग्राम आहे, वेन डायग्राम, आणि हा तुमचा एक सेट आहे A. तर अजून दुसरा B म्हटलेला नाहीये. सेम A रिप्रेझेंट हिअर. हाच A इथे पण आहे, हाच A इथे पण आहे. ओके, सो एकच A घेतला मी. सो मला फर्स्ट ऑफ ऑल काय करायचंय, A मधून A सबट्रॅक्ट करायचंय. सो A मधून जर मी पूर्ण A सबट्रॅक्ट केला तर काय होईल? A मधनं Aच घालवला तर Null. null set. So this is 5 and again this is 5. So 5 union 5 म्हणजे काहीच नाही और काहीच नाही म्हणजे काय? काहीच नाही, 5. असं प्रत्येक जण दाखवायचं होतं. म्हणजे आता इथे A ट्रायंगल 5 म्हणजे तुझा A इथे आहे A आणि B तुझा आहे 5. तर याच्यामध्ये काय येणार? A मायनस B म्हणजे A मायनस 5 म्हणजे A मधून तू काहीच नाही सबट्रॅक्ट केलं म्हणजे तुला काय मिळाला? Aच मिळाला. बघा, A symmetric difference 5. So this is your A for our notation. This is our A and this is our B. आणि आपल्याला माहिती आहे हे काय असतं? B minus A, right? Sorry, A minus B first. So A minus 5 union B म्हणजे 5 minus A, बरोबर. तो A मधून काहीच नाही वजा केलं तू, म्हणजे A मधून कुठला सेट तू सबट्रॅक्ट केला नाही, म्हणजे काय राहिलं तुझ्याकडे? Aच राहिला, बरोबर. युनियन तू कशातूनच A सबट्रॅक्ट केला नाही, तुझ्याकडे कुठला सेट कंपॅरिझनला नाही, त्याच्यातनं तू A सबट्रॅक्ट केला तर तुला काय मिळेल? Aच मिळेल. सो A युनियन A काय असतं? A किंवा A म्हणजे A, करेक्ट? मॅम एकदा रिपीट करा. ओके, हे बघ, आपल्याला काय करायचंय, A आणि B चा सिमेट्रिक डिफरन्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. A सिमेट्रिक डिफरन्स B चा काय फॉर्म्युला असतो? A मायनस सेकंड सेट युनियन सेकंड सेट मायनस फर्स्ट सेट. सो इन दिस एक्झाम्पल वी हॅव Aच आणि B जो आहे तो 5 आहे. सो फक्त त्या फॉर्म्युलामध्ये पुट करायचं, A मायनस B दॅट इज 5 युनियन B मायनस A. आता काय करायचं बघ, सबट्रॅक्शन करतो म्हणजे दोन सेटचं म्हणजे काय करतो? A मधून तो सेट वजा करायचा आहे. 5 म्हणजे काहीच नाहीये त्या सेटमध्ये, म्हणजे तू A सेट कशातूनच वजा करत नाही, म्हणजे तुझ्याकडे काय राहील? म्हणजे तुझा जर A असेल 3 सेट, ओके, 3 एलिमेंटचा सेट, आणि B तुझा जो B आहे 5 त्याच्यामध्ये 0 एलिमेंट आहे. म्हणजे तू 3 सेटवाल्या एलिमेंट मधून म्हणजे 1 2 3 लेट्स से दिस इज युअर A, या A सेटला 0 मधून सबट्रॅक्ट केलं तर तुझ्याकडे कोण राहील? म्हणजे 1 2 3 मधून 0 सबट्रॅक्ट केलं काय राहील? A सेट. A सेट. सो दिस विल बी A. ओके, युनियन काहीच नाही मधून म्हणजे तिथे काहीच नाही अस्तित्वात. 5 मधून जर तू 1 2 3 सबट्रॅक्ट केला, ओके,
काहीच नाही मधून 1 2 3 सबट्रॅक्ट केलं, काय राहिलं? काहीच दिसत नाही, पण आपण सबट्रॅक्ट केलंय काहीतरी, आपल्याला काय मिळेल परत? जे आपण ऑलरेडी सबट्रॅक्ट केलंय, राईट? सो दॅट विल बी ए, अँड वी नो ए युनियन ए म्हणजे काय? ए हा जो सेट आहे याचं युनियन ए बरोबरच, म्हणजे परत हाच सर्कल ए किंवा ए, therefore this will be A. Okay. ओके मॅम. ओके मॅम. मॅम क्वेश्चन 6 सांगता का? क्वेश्चन 6 मधलं. क्वेश्चन 6. हा क्वेश्चन 6 मला पण तोच आहे. हो मॅम. In set a real number a is equal to x is such that x satisfy. Okay, so first of all tell me what will be A. आता A तुझा सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये, सो व्हॉट विल बी रोस्टर फॉर ए मध्ये कोण कोण येणार? x स्क्वेअर -1 -1, -1 येईल. -1 व्हेरी गुड. -1, म्हणजे ए तुझा झाला -1 1 आणि बी तुझा सेट झाला -1 4. मग आता ए कॉम्प्लिमेंट करायचंय तुला, म्हणजे ए तुझा आहे -1 1 चा सेट, आणि तुझा युनिव्हर्सल सेट काय दिलाय बघ? युनिव्हर्सल सेट इज रिअल नंबरचा सेट. मग ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय? ए मधले एलिमेंट सोडून बाकीचे सगळे. मग रिअल नंबर मधून फक्त 1 आणि -1 सबट्रॅक्ट करायचं, म्हणजे ए कॉम्प्लिमेंट विल बी ऑल द रिअल नंबर्स एक्सेप्ट +1 अँड -1. सेम वे बी कॉम्प्लिमेंट मध्ये बी मध्ये कोण दिलंय? -1 आणि 4. सो बी कॉम्प्लिमेंट विल बी एव्हरी रिअल नंबर एक्सेप्ट -1 अँड 4. ओके, नाव जर हे समजलं असेल तर नाव टेल मी व्हॉट विल बी माय ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट? 5. नक्की? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हॉट इज कॉमन इन दिस ए इंटरसेक्शन बी. त्याच्यामध्ये तुझा +1 -1. ओके, सो -1 तुला कॉम्प्लिमेंट करायचंय, म्हणजे काय करावं लागेल? रिअल नंबर मधून -1 सबट्रॅक्ट करायचा. Therefore A intersection B complement will be every real number except this -1. कॉम्प्लिमेंट करतो ना? कॉम्प्लिमेंट म्हणजे तो सेट सोडून बाकी तुझं युनिव्हर्स मध्ये राहिलेलं सगळे एलिमेंट्स विल बी युअर कॉम्प्लिमेंट, राईट? सो आता तुझं ए इंटरसेक्शन बी मध्ये कोण आलंय? -1 आलंय, म्हणजे तुला युनिव्हर्स मधून -1 सबट्रॅक्ट करावं लागेल, तेव्हा तुला त्याचं कॉम्प्लिमेंट मिळणार. मग युनिव्हर्सल सेट म्हणजे रिअल नंबरचा सेट. रिअल नंबर्स मधून इफ यू सबट्रॅक्ट -1, व्हॉट विल रिमेन? ऑल द रिअल नंबर्स -1 सोडून एक्सेप्ट -1. ओके, इन द सेम वे can you please tell me what is A union B's complement? All real number except -1 1 4. Very good. तुझं नाव सांग. अमृता. अमृता. So A union B. First of all take A union B. So A union B म्हणजे काय? A आणि B मधले सगळे एलिमेंट्स कंबाईन करायचे. सो A मध्ये आहे 1 -1 आणि B मध्ये आहे -1 4. So my A union B will be 1, -1, 4. ओके, तो याचं कॉम्प्लिमेंट. आता कॉम्प्लिमेंट करतो म्हणजे काय? युनिव्हर्स मधून हा पर्टिक्युलर सेट सबट्रॅक्ट करतो. सो हे सबट्रॅक्ट करायचं म्हणजे काय करावं लागेल मला? युनिव्हर्स मधून 1 -1 4 कमी करायचं. सो दिस सेट विल बी ऑल द रिअल नंबर्स एक्सेप्ट 1 -1 अँड 4. आलं लक्षात की नाही समजलं? मॅम मग हे इन्फायनाइट सेट आहे ना? हा, काय नाही समजलं मॅम, परत एकदा सांगा ना. कन्फ्युजन होत आहे. परत एकदा सांगा ना मॅम. हा, येस आय विल एक्सप्लेन. सी ए इज इक्वल टू काय दिलंय तुला? एक्स इज सच दॅट एक्स सॅटिस्फाय एक्स स्क्वेअर -1 = 0. That means in this set you have -1 and 1, right? Similarly you have b is equal to -1, 4, right? No? So आता पहिल्यांदा वेन डायग्राम बघा. वेन डायग्राम मध्ये समजा मला हा माझा ए, ओके, सो दिस इज माय ए. सो पहिल्यांदा ए सेट म्हणजे हा पूर्ण सेट येतो, करेक्ट. आता जर मला याचं मला जर कॉम्प्लिमेंट करायचंय, ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय करतो? ए मधले एलिमेंट आणि यू मधले एलिमेंट सबट्रॅक्ट करतो. म्हणजे जर मला ए कॉम्प्लिमेंट पाहिजे असेल, सो दिस विल बी माय कॉम्प्लिमेंट. ए सोडून सगळं, म्हणजे ए ला कलर नाही करायचं, बाकी सगळं कलर करायचं. ओके, यस मॅम.
ओके, दिस इज माय ए कॉम्प्लिमेंट. आता तुमचा युनिव्हर्सल सेट होता, युनिव्हर्सल सेट आहे तो रिअल नंबरचा सेट आहे. ओके, सेट ऑफ रिअल नंबर्स, दिस इज माय युनिव्हर्सल सेट. आता मला ए कॉम्प्लिमेंट काढायचा असेल. ओके, आता काय सांगितलं मी, ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, ए एलिमेंट सोडून युनिव्हर्सल मधले सगळे सेट. सो ए चे सोडून, म्हणजे ए मध्ये कोण आहे इथे आता सध्या, -1 1, बरोबर. म्हणजे हे सोडून बाकीचे राहिलेले सगळे रिअल नंबर. सो ते कसं लिहिणार आपण, ऑल द रिअल नंबर्स. ओके, ऑल रिअल नंबर्स except whom, the elements which are present in the set. So A मध्ये कोण आहे, -1 आणि 1, म्हणजे -1 1 सोडून सगळे रिअल नंबर, म्हणजे 2 -2 0 3 4 असे 100 पर्यंत चालतच राहतील. That much real numbers are there. And the same way in the B complement. B complement मध्ये -1 आणि 4 हे एलिमेंट्स आहे. तो बी कॉम्प्लिमेंट मध्ये कोण येणार, सगळे रिअल नंबर्स फक्त बी मधले सोडून, कारण युनिव्हर्सल माझा रिअल नंबरचा सेट आहे. राईट, सो ऑल रिअल नंबर एक्सेप्ट -1, 4. ओके, आता आपल्याला काढायचंय ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लिमेंट. राईट, सो हे करताना काय करायचं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करा. सो इंटरसेक्शन मध्ये कोण आहे, इंटरसेक्शन मध्ये दोघांच्या -1 कॉमन आहे. सो दिस विल बी माय इंटरसेक्शन. राईट, सो आता इंटरसेक्शन मध्ये हे आहे आणि आपल्याला काय करायचंय आता, याचं कॉम्प्लिमेंट काढायचंय, ए इंटरसेक्शन बी चं होल कॉम्प्लिमेंट. म्हणजे काय करावं लागेल, युनिव्हर्सल सेट मधून दिस सेटला आपल्याला काढावं लागेल. सो व्हॉट विल बी इट, all real number except all real number except -1. समजलं की, द सेम वे ए युनियन बी. all real number except -1 1 4. व्हेरी गुड. सो ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंट काढायचंय समजा पहिल्यांदा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक व्हॉट इज तुमचा ए युनियन बी. सो ए युनियन बी म्हणजे काय करतो, कॉमन एलिमेंट्स. सो व्हॉट आर कॉमन, ए युनियन कंबाईन करतो सगळे एलिमेंट. सो ए युनियन बी म्हणजे काय, दोघांमधले एलिमेंट्स कॉमन करा, एकत्र करा. सो दिस विल बी 1 -1 4. आता काय करायचंय, या सेटचा कॉम्प्लिमेंट करायचंय, कॉम्प्लिमेंट ऑफ दिस होल सेट. सो काय करावं लागेल, युनिव्हर्सल मधून दिस मनी सेट्स शुड बी सबट्रॅक्टेड. म्हणजे कोण आलं, ऑल रिअल नंबर्स एक्सेप्ट -1 1 and 4. ओके, घेतलं आता. Yes ma'am. ओके, अजून कुठला क्वेश्चन याच्यामध्ये, अजून बाकी आले सगळे. येस मॅम. ओके, Yes, ma'am. ओके, सेकंड एक्सरसाइज मध्ये प्रॉब्लेम आहे. सो वेळ झालेली आहे, आपण मंडेला तो एक्सरसाइज सॉल्व्ह करूया, चालेल. Okay ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. हो मॅम. ओके मला लेक्चर Okay, ma'am. दिला. Thank you, ma'am. ओके 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 थँक्यू. Thank you ma'am. थँक्यू मॅम. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. आता Thank you. येस, Bye, एक ma'am. मिनिट, मी आहे अजून, थांबा, मी गेले नाही. काय करायचंय तुम्ही आता, हा जो तुमचा सेकंड एक्सरसाइज आहे तो अजून एकदा ट्राय करा इन द सेन्स, मी मला PDF पाठवलेली आहे तुमचं याची, हे काय मी जे आपण घेतलंय त्याची. ओके, ते यूज करून, ज्यांनी केलं नाही, मला माहितीये भरपूर लोकांनी केलेलं आहे, ज्यांनी केलं नाही जस्ट एकदा बघा काय करायचंय, कसं करायचंय, हिंट पण दिलेली आहे. ओके, मी जर नाही आलं, मी काय करेन, बाय युअर ओन, डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स. विचारू शकता शंका, मला समजलं नाही मला सांग, पण कॉपी करू नका. ओके, कॉपी करण्यापेक्षा मला विचारा, आपण डिस्कस करूया इकडे. ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो स्टॉप हिअर. असाइनमेंट आता नाही देणार, नंतर देणार.
हो मॅम. Okay, ma'am. Have a good day. Thank you. Bye bye. बाय मॅम. Bye. Bye bye. Bye bye. बाय मॅम. बाय मॅम. Enjoy करा संडे. होमवर्क नाही मॅम तुम्ही पण. ओके Yes, मॅम. ma'am. तुम्ही पण एन्जॉय करायचं Yes. करून घ्या. ओके 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 आयुष. चला बाय. Bye. बाय मॅम. बाय.